सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना राजा वड़िंग की हाल है। उम्मीद करते हैं तुसी सब परिवारों दे विच तंदुरुस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। अज का लाइव होने का कारण यह है कि अज अपने इलाके विच यानी कि गिद्दड़बाह विच सुखबीर सिंह बादल मैंबर पार्लियामेंट फिरोजपुर आए सन, यानी कि अकाली दल के प्रधान जबरदस्ती बने प्रधान अकाली दल के। पिता पुरखी अकाली दल है, हुण वो अकाली दल तो है नहीं, अकाली दल फूला सिंह वाला, हुण अकाली दल सुखबीर सिंह बादल वाला है। सुखबीर सिंह बादल ने अज गिद्दड़बाह च काफी वड्डियां वड्डियां गल्लां कीतियां। सब तो पहला वड्डी गल कही कि वैसे तो अज पूरे जौ जलाल दे नाल एक टीम नाल रखी जा रही है। 200 बंदा मोटरसाइकिलों ते नाल ही आउंदा है लंबी तो सो कॉल जिन्होंने पंजाब लुटाया, वो लोग आते हैं मोटरसाइकिलों ते तीन बैठ के ते झंडा उच्चा ला के। तो उन्होंने इस करके रखा गया है कि कोई भी मैनू सवाल करे तुसी उन्होंने धक्के मारने हैं, उन्होंने लत्ता मारनी है, तो कोई मेरे नेड़े ना आ सके। इस करके पंजाब के लोगों ने थोनों लीडर नहीं बनाया सी। अज किसानों के नाल जो होया, उन्होंने सद्या गया गलबात का सद्दा देन। पहला यह गया क्या कि किसानों के नाल मीटिंग है आपके टूर प्रोग्राम दे विच, जबकि वो किसानों नाल मीटिंग नहीं सी, अकाली दल के वर्करां नाल मीटिंग सी। गमराह किया गया। फिर 10 बंदियां नूं सद लिया गया, उन्हां नाल बदतमीजी की गई। और फिर पत्रकारां नाल जो होया, मैनूं बड़ा अफसोस है, कईयां नूं तां धक्के मारे गए, कईयां नूं थल्ले सुट दिता गया, कईयां नूं मुक्कियां मारियां गईयां। ये पत्रकार कह रहे ने, राजा वड़िंग नहीं कह रहा। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इथों का MLA राजा वड़िंग ने बड़े पर्चे कराए, चल भाई आप रिकॉर्ड कर लेने, RTI पाओ सुखबीर सिंह बादल साहब, जो तुसी मगरले 5 साल पर्चे कराए कि असी कराए, थोनों अंदाजा हो जाएगा कि पर्चे कराए। हाँ, किसी भी अकाली दल के वर्कर से पर्चा नहीं कराया। अकाली दल के लीडर से शायद किसी के कदे ते पर्चा होया हो, जिहदा थोनों बेताशा दुख है, और वो भी मैं नहीं गए कराई कोई पर्चा भी। हरेक पर्चा जे भी होया, जो भी होया, वो सरकारी अध्यापकों ने ते सरकारी थानेदार ने वो पर्चे कराए। लोग जानते हैं कि तुसी बदमाश पैदा कर दे लोगों को डराने वास्ते। लोग जानते नहीं म्यूनसिपल कमेटी की होया चुनाव के अंदर, अज तो 5 साल पहला जो चुनाव हुए थे, एक औरत दे बिट्टू गांधी के घर वाली दे तेरे गुंडिया ने थप्पड़ मारे, भुल गया वो टाइम। और उस बंदे ने फिर थोनू गाला कढ़िया। बिंटा अरोड़ा जिन्होंने मैं प्रधान बनाया, उन्हें चक के ले गए सी तेरे गुंडे घरों, बूथ कैप्चर कर ले सी तेरे गुंडिया ने, कोठियां ते चढ़ गए सी लोग, गिनती छड़ के भज गए सी लोग, ते मैं धरने ते बैठा सी क्योंकि मैं चाहता सी कि माहौल खराब ना होए। पार्लियामेंट होई तेरे राज, जदों साधु सिंह जिते है, ते जो पार्लियामेंट विच होया मेरे नाल तेरे गुंडिया ने किया, भुल गया। गिद्दड़बाह दे विच एक ट्रक यूनियन का व्यक्ति सी, और ये दोनों लत्तां थोड़े राज दे विच तोड़ दित्तियां गईयां, दोनों लत्तां। फिर पर्चा भी नहीं हो रहा सी, फिर पर्चा धरना ला के कराया गया। तुसीं पर्चा कैंसल करा के उन्हें 23-24 च बदल दिता। अज भी ओरियां लत्तां दे विचों पाक रसदी है। पाक गिद्दड़बाह पिंड दा बंदा है, एक ट्रक ऑपरेटर सी, और ट्रक भी विक गया। मूसा और ना है, पता ना हो
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੋਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਰਾਜਾ ਬੰਬਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜੀ। ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। 68, 49, 59 ਮੁੰਡੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਕਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਊਂਗਾ, ਵੱਟੇ ਵੱਟੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਊਂਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੁੰਡਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਆ ਗੁੰਡਾ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰੂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਦਰਨੀय ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਐ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਟੱਪ ਗਏ, ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਬਟ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋਗੇ? ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਉਮਰ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 42ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵੋਕ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਏਸੀ ਬਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਦਰਨੀय ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ,
कृपा करके डायरी लाऊंगा, डिसमिस करूंगा, मैं इन्हू अगे अगे भजाऊंगा। मैं बोलूंगा ये गल्लां छड़ दो यार, मैं तो किसी को नहीं दौड़ूंगा, मैं तो कोई डायरी नहीं लाऊंगा। मैं तो रब तो डरना चाहिए, रब तो डरो। इन्ना अहंकार। फिर तुसी क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ लोग देख रहे हैं भाई, थोड़ी पार्टी है ये अकाली दल, वो अकाली दल है जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया पहला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਕੀਨਾ ਹੈ ਦਾਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਟਰੱਕ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਟਰੱਕ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿੱਦੜਵਾ ਕਾਲਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿੱਦੜਵਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਓਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹਰੀ ਫਲਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੀ ਫਰਫੂਸ਼ਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਰੀ। ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲੀਟ ਕਹਿ ਲਈ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬਿਟ ਫਲਾਂ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਪਾ ਲਏ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ। ਵਾਹ क्या बात है यार। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਚੋਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਈ ਸੀ ਦੌਲੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਸੁਖਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਹੈ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। क्या बात करते हो? सो मेरी बेनती है, एवें एसी चैंबर्स बनाउण दियां, लोकां नूं थां थां ते झूठ बोलण दियां, सुखबीर सिंह बादल साहब ये गल्लां छड़ दिओ। आपदे गुंडे गांडे तुसीं आपदे कोले रखो, मैं ला दूंगा ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਅਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ, मैं यार कोई न्याणा है, बच्चा है, कोई मच्छर है? मैनू गुरु नानक साहब ने जन्म दिता है, पैदा किया है, जो मेरे मुकद्दर च लिखा होया मिल जाएगा, मैं थोड़े नाल लड़ूंगा। और जिद्दे ब्रदर जो होना है वो होके रहना है। जे तुसी कहने थोड़ा बाल बांका नहीं कोई कर सकता, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, रब तो डरना चाहिए। सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहिए आपके सो कॉल्ड गुंडियां नूं कि बिलो दा बेल्ट हिट नहीं करना। मैं कदे नहीं परे होया आपकी तमीज तो, लेकिन कई बारी तुसी प्रवोक करके मैनू मजबूर किया। सो मैंने पता है कि तुसी डिवेलपमेंट नूं कितना प्यार करते हो, कितनी डिवेलपमेंट करते। हाँ, तुहाडे घर दी डिवेलपमेंट बहुत वधिया हुई है। सो सीख लो सरदार प्रकाश सिंह बादल तो, सीख लो हलीमी। मैं गल करदा कई बारी प्रकाश सिंह बादल दी। मैं एक बारी गया जो पिछले बारी मुख मंत्री सी, विधान सभा च मिले तो मैनू प्रकाश सिंह बादल साहब खड़े होके मिले, मेरे तो बहुत वड्डे, मैं उनका सत्कार करदा उम्र के तौर पर, मेरे बुजुर्गां समान ने, विचारां दे मतभेद ने, पार्टी का मतभेद है, मुद्दों की लड़ाई, बट अगर एज ए इंसानियत गल करा, मैं रिस्पैक्ट करदा, पर मेरा थोड़ी रिस्पैक्ट करने दिल नहीं करता, बिकॉज थोड़ी भाषा ऐसी चंगी नहीं है, भाषा चंगी नहीं। प्लीज ये उम्र च आके आपकी भाषा सत्कारयोग प्रधान श्रोमणी अकाली दल सुधारो। एवें हवा च ना तुरे फिरो, मैं कर दूं। किन्ने लोगों को मारोगे? जीरे गए जीरे नूं मार दोगे।
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਮਲੋਟ ਗਏ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬ੍ਰਦਰ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਦੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਬਣੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋ ਹੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਊਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੀਜ਼ਨਡ ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫालतू ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਫੜੋ ਫੜੋ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੂਨ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡਰਾਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਯਾਰ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੌਰਨ ਮਾਰੀਦਾ ਨਾ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫालतू ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਗਿਲਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਗਰੀਬੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ 100 ਬੱਸਾਂ 200 ਬੱਸ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਧਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਢਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਡਾ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੌਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ 8 ਪਰਚੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਮਲੋਟ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਰਨ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਟਰੂ ਹਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਾ ਚੁਣਾਵ ਯਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ
हिंदुस्तान दे दुनिया दे सब तो अमीर सिख, सब तो ताकतवर परिवार पंजाब दा अकाली दल सिखां च मनण वाला 5 वारी रहा मुख्यमंत्री नाल चुनाव लड़िया तो मैनू फकर है आपके 20,000 वोटां दे नाल मैं फर्क ना रही वो भी कई मेरे सज्जना ने मेरी सेवा करती, मेरे सज्जना ने मेरी कईयां ने सेवा करती, नहीं तो काम खराब हो गया सी आदरणीय सुखबीर सिंह बादल साहब। पर जज्बा दे जनून राजे वड़िंग चो नहीं, फिर लड़ांगे जे पार्टी ने मौका दिता फिर लड़ांगे, क्योंकि सुपना है कि थोड़े नाल फिर चुनाव लड़ना है। स्वाद ही वड्डे नाल लड़के आउंदा है, हार भी गया लेकिन स्वाद बड़ा आया चुनाव लड़के। पर अगर सत्कार करोगे तो सत्कार दूंगा, अगर एक कदम बढ़ोगे तो 4 कदम बढ़ेगा, अगर इन्नी रिस्पेक्ट दोगे तो इन्नी दूंगा। हां सियासी लड़ाई चलती रहूगी, पर जे क्योंकि मैं थोड़े जिन्ना रूड तो नहीं हो सकता, जे इन्ना माड़ा बोलोगे तो तुसी मेरे तो ये उम्मीद ना रखो कि मैं कहूंगा जी चंगा जी महाराज मैनू छड़ दे। नो प्रॉब्लम। की करोगे आगे मुख्यमंत्री की करोगे, जेल भेजोगे, रेडी टू गो, पर्चा पाओगे, रेडी टू गो, की करोगे हो जो होना है होके रहना है, कोई टाल नहीं सकते। तुरे जाते एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा पता लगता है कि कल कोरोना नाल ही मर गया। उच्चे बोलना बोलिए, करतार हो करिए प्लीज। डोंट से मेरा फलां बंदा, ठीक है मैं थोड़ी भाषा च गल नहीं कर सकता, फलाना बंदा मैं मगर ला दूंगा। नो डोंट से दिस प्लीज। सो ते जेड़ी तरक्की की है वो गिदड़बाह जानते हैं। कॉलेज गिदड़बाह च नहीं सी, स्टेडियम गिदड़बाह च नहीं सी, हॉस्पिटल गिदड़बाह च नहीं सी, पार्क गिदड़बाह, सब मैं लेके आया, सब मैं लेके आया। तुसी 5 वारी मुख्यमंत्री रहे, कुछ नहीं लेके। जरा ट्रक भर के दोदे नूं तरक्की दे, दोदे पिंड दे लोगों को पुछ लो, सर्वे करा लो कि दोदे पिंड च किने पैसे लाए है, किने तरक्की दोदे दी कीती। यू हैव डन नथिंग नथिंग नथिंग। चलो मिलते हैं फिर। सत श्री अकाल दोस्तों, जिन्होंने ने साथ दिता, जिਉਂਦੇ रहो, परमात्मा तुहानू चढ़दी कला रखे। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तोड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।